Wish you all a happy morning. Today the session is going to be the supplementary part of your unit number 4. The title of the supplementary is With the Photographer, written by the author Stephen Leacock. Okay, so before getting into the actual story, first of all let us have some knowledge about the author. Stephen Butler Leacock was born in the year 1869, was a Canadian teacher, writer and humorist. Between the years 1915 and 1925, he was best known speaking humorist in the world. The Stephen Leacock Memorial Medal for Humor was named in his honor. Okay, fine. See, these are the inputs which can be used by yourselves for your examination purpose. So while writing a paragraph question, you can point out a few details like this about the author. Okay, yes. So what is being said here is, for all the paragraph questions, whether it be a prose, poem or supplementary, it's always advisable to memorize a few informations about the author. Okay, yes. So now let's move on to the next slide. So here in this slide we are going to learn the exact supplementary, the story, what the author tries to convey through with the photographer. Okay, so again for your better understanding, here in the supplementary part 2, I have sorted out the entire story in points wise. Okay, yes. So what does the first point say here? The narrator went to the photographer to have a photograph taken. See here the narrator, okay, narrator is the author. Author goes to the photographer to have a photograph taken. So the author is going to a studio, photograph studio, to take a photograph. Okay, understood? So the author, the narrator, Stephen Leacock, is going to a photograph studio to take a photograph of himself. அவருடைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவர் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸ்டூடியோவுக்கு போகிறார். The photographer made the author wait for 1 hour. So he reaches the studio where the photographer makes him to wait for an hour. ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறார். While waiting in the studio, the narrator kept reading the Ladies' Companion for 1912, the Giri's Magazine for 1902, and the Infant's Journal for 1888 at the photographer's studio. So he was waiting for an hour. So on the meanwhile, while waiting for an hour, he goes through all these magazines. யூஸ்வலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா, கமர்ஷியலாக பிஸ்னஸ் ஏரியாவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸில் பார்லர் இருக்கும். the parlor is a place where the visitors wait. ஓகேவா, அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மேகசின்ஸ் இருக்கும், டெலிவிஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, see here you have a number of magazines. There are a number of magazines in front of the author where he was seated. In fact, he was waiting for the photograph to be taken. ஓகேவா, so he was waiting for almost for an hour. அந்த ஒரு மணி நேரம் கேப்பில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா he goes through all these magazines, படிக்கிறார். ஓகேவா, yes. Fourth point, the photographer told him to come in and sit down. So now the photographer meets our narrator. So the photographer is asking the narrator to come inside the studio and sit down for the photograph to be taken. Okay va? So உள்ள கூப்பிடுறாரு, வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The narrator got angry because the photographer was commenting about the narrator's face. Now இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா narrator has got inside, உள்ளே போயிட்டார். உள்ளே போயிட்டோன்னு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா the preparation is going on. So while அப்போ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சார் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காருங்க, சார் கண்ணை அசையாமல் உட்காருங்க, சார் கொஞ்சம் பாடி ஸ்டிப் பண்ணுங்கள், சார் வளையறீங்க பாருங்கள். ஸோ ஆல் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் will be given. ஓகே இல்லையா? ஸோ
அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னா here the photographer is passing on lot of comments about the narrator's facial look, அவரோட ஃபிசிக்கல் லுக்கை பார்த்து என்ன நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு. நிறைய கமெண்ட்ஸ் என்ன சார் உங்கள் மூக்கு இப்படி இருக்குது, என்ன சார் உங்கள் கண் இப்படி இருக்குது, என்ன சார் உங்கள் வாய் இப்படி இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது நரேட்டர் பிகம்ஸ் வாட் அனாய்ட், இஸ் ஸோ டெம்பர்டு, ஓகேவா, கோவம் வருது, ஓகேவா. எஸ், கமெண்டிங் அபவுட் த நரேட்டர்ஸ் ஃபேஸ். ஓகே, த ஃபோட்டோகிராஃபர் வாஸ் ப்ளீஸ்ட் ஆஃப்டர் he clicked the photo of the narrator in moments of animation, ஓகேவா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுற டைமில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நிறைய அனிமேஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஓகே நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு, ஓகேவா. ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு கேமராவிலேயே நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு, ஓகேவா. எடுத்து முடிச்சிட்டார். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ he was called on Saturday to see the proof of the photograph taken. So now finally the photo has been taken. Now the photographer is asking our narrator to come on next Saturday to have a proof, ஓகேவா, ஆஃப் த ஃபோட்டோகிராஃப் டேக்கன். நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அனுப்பிச்சி விட்றாரு, ஓகேவா. ஸோ ஹியர் ஆன் சீயிங் த ஃபோட்டோகிராஃப் த நரேட்டர் வாஸ் ஷாக்ட் இன்டு சைலன்ஸ். இப்போனா அந்த சாட்டர்டேவும் வந்துடுச்சு, ஓகேவா. ஃபோட்டோகிராஃபர் சொன்ன அந்த பர்டிகுலர் சாட்டர்டேவும் வந்துடுச்சு, ஓகேவா. இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய நரேட்டர் என்ன பண்ணுறாரு ஸ்டுடியோவுக்கு போகிறாரு. போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபரை போய் பார்க்குறாரு. ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து அவர் எடுத்த ஃபோட்டோவை காமிக்கிறாரு. ஸோ while looking at the photograph given by the photographer, the narrator now completely shocked into silence. அப்படியே பீதி அடைஞ்சிடறாரு, ஓகேவா. கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படியே பெரிய ஷாக்கு. ஏன் அவருக்கு பெரிய ஷாக் ஆகிடுச்சு பார்ப்போம். The photographer had made changes by removing the eyebrows and making adjustments to the mouth. ஸோ அந்த என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து அந்த டிஜிட்டல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து இந்த பாயிண்டில் பார்த்தோம் நமக்கு தெரியும், ஓகேவா. வாஸ் animation, sixth point பாரு. The narrator, the photographer was pleased after he clicked a photo of the narrator in moments of animation. நிறைய animation பண்ணுறாரு, ஓகேவா. நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு. அப்படி பண்ணும்போது இதில் பண்ணுறாரு ஐப்ரோஸில் பண்ணியிருக்காரு, ஓகேவா. அவருடைய வாயில் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆல் திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஓகேவா, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. த ஃபோட்டோகிராஃபர் had made changes by removing the eyebrows. கம்ப்ளீட் ஐப்ரோவே என்ன பண்ணியிருக்காரு ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு, நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மேக்கிங் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு த மவுத், அவரோட வாய்ஸ் சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அதில் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஓகே. எஸ், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ண கம்ப்ளீட்லி ஸ்டண்டு, கம்ப்ளீட்லி ஷாக்ட், ஓகேவா, இன்டு சைலன்ஸ். அப்படியே பீதி அடைஞ்சு அப்படியே அமைதி ஆகிட்டார் யார், நம்முடைய நரேட்டர். The photograph did not look like the narrator. The actual point here is, the 10th point here, the photograph which is taken by the photographer, ஓகேவா, doesn't look like the narrator. அவர் மாதிரியே தெரியல அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது. ஏன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஐப்ரோஸ் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்தாச்சு, மவுத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஓகேவா. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நரேட்டருக்கு அது அவர்னே அவருக்கு தெரியல, அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார், ஓகே. The narrator was frustrated as the photograph did not look like him, which he had planned to give his friends to keep after his death. This is what a valid point here. ஏன் ஆக்சுவலாக வந்து நரேட்டர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் ஸ்டூடியோவுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை பார்க்க வந்திருக்காரு அப்படின்னா, அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய இறப்பிற்கு பிறகு அவருடைய டெத் இருக்கு இல்லையா, அதாவது வந்து இறந்து போனதுக்கு பிறகு அவருடைய நினைவாக அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலாக அவர் ஃபோட்டோ எடுக்க வந்திருக்கார். ஆனால் இங்கே இப்போ என்ன நடந்திருக்கு, அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தா நரேட்டர் மாதிரியே தெரியல, புரியுதா. யா, he left the studio saying that the photograph was a worthless babu, ஓகேவா. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஸ்டூடியோ விட்டு கிளம்புறாரு. வேஸ்ட் ஆஃப் டைமு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்ததுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தது வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவரே மனசுக்குள்ள திட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா கிளம்பி போயிடுறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஸ்டோரி. ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதோட முடியுது. ஸோ என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா வந்து ஆத்தர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அனிமேஷன்ஸ் என்ற பேரில், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ற பேரில், ஓகேவா, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் என்ற பேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்,
ஆனால் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பண்ணுறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து வி லூஸ் அவர் ஒரிஜினாலிட்டி. அதை ஆக்சுவலாக சொல்ல வராது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சூப்பராக என்ன பண்ணுறாரு, 10வது பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவலாக சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, என்ன பர்பஸுக்காக ஆத்தர் வரார் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு, அவருடைய இறப்பதுக்கு பின்னாடி அவர் நினைவாக வச்சுக்கிறதுக்காக. அவர் நினைவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அஸ் எ சொவினர், நினைவாக ரிமெம்பரன்ஸுக்காக, மெமரிக்காக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதில் எக்ஸாக்ட் பிக்சர் இருக்கணும் இல்லையா? பட் எக்ஸாக்ட் பிக்சரே இங்கே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனிமேஷன்ற பேரில். ஓகேவா? அதான் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறாரு, லாஸ்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுறாரு. ஓகேவா? கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சோகம் அடைஞ்சிடுறாரு. ரொம்ப சோகம் அடைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவரை திட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, கிளம்பி போயிடுறாரு. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி. எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இது முக்கியமான சப்ளிமெண்ட்ரி இது. ஸோ பாயிண்ட் வைஸ் படிச்சுக்கோ. அதே போல் ஆத்தரை பற்றியும் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை படிச்சுக்கோ. ஸோ இது எழுதுனாவே கம்ப்ளீட்டாக உனக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடச்சிரும். ஓகே, தேங்க்யூ.